आधा घंटा मैंने वही बोला सर उनको बोलो तुरंत बुलाएंगे हम आप बोल सकते हैं खड़े रहते हैं आपके हमें आपके साथ सर थोड़ा दे दो हमें तरफ से टूरिस्ट का भी सरकार टूरिस्ट भी हमारे साथ है। पास दो में आपके साथ फ्री में जाने के लिए तैयार थे आप रिक्रूट कर 15 मिनट में एक एक बस को छोड़ो 15 मिनट में एक एक बस को छोड़ो वही मैं बोल रही हूँ हमें बधी बस ने एक साथ केम अटकावी एक बस को छोड़ो અડધો કલાકનો ટાઈમ આપ્યો છે સર અમે 8 વાગ્યાનું કીધું છે 8 થી 12 વાગ્યા સુધી અમને ટાઈમ આપ્યો હતો કે અમારું ડિસિઝન આપો अरे सर आ लोग બધા એસી માં બેઠા છે અમે એસી વગરમાં છે क्या कहना है मैडम आपका? मेरे को न्यूज व्यूज में नहीं आने का मेरे को ये सब नहीं चाहिए मैं सिर्फ क्या? ये बोल रही हूँ मेरे को छोड़ो बस यहाँ बोलो आप टूरिस्ट बोलो तभी पता नहीं चलेगा टूरिस्ट के भरोसे पे आप मत बोलो हमें ये बोल रहे कि हमको जाने दो परेशान है उल्टा आपका नेगेटिव हो जाएगा कि इधर हम लोग सब एसी बिना बैठे कहाँ से आए तो हम धूप में खड़े रहे आप बोल आप पैदा हमारे बच्चे अंदर बने कौन बोल रहा है? आपके अगेंस्ट नहीं है हम आपके अगेंस्ट नहीं है हम सिर्फ ये बोल रहे हैं आपका जो आंदोलन था बस को तो लाओ कर पब्लिश किया दीजिए होता ना अगर लोकली भी और कुछ गाड़ी को मतलब बस को तो लाओ हम ये कह रहे हैं हम यहाँ बस को कर दीजिए नहीं आते। आप ऐसा स्टेप लो कि प्रशासन परेशान हो आप टूरिस्ट को परेशान कर रहे हो उसके थ्रू तुम प्रशासन पे जा रहे हो नहीं वो आप मत करो। टूरिस्ट को परेशान कर रहे हो आपको समझ में आपके जैसी लोग हैं प्रशासन को तो कोई बस को अलाउ कर दो गाड़ी को रोक दो ऑफिसर भी ऐसी बस को अलाउ कर दीजिए एक्चुअली ये रोकना है ना आपको मेन रोड पे करना चाहिए। हमारी गाड़ियाँ आती है बसेस रोकने से अच्छा वहाँ गाड़ियाँ रुका दो तब मजा आएगा एसी बस एसी कार रुकाओ, ये प्राइवेट कार रुकाओ गाड़ी वाले को रोक दो पार्किंग यहाँ पे होना चाहिए लोग अंदर ही ना आए या तो प्राइवेट कार को भी आने दो कोई फायदा नहीं सर आप जाइए ऑफिस में कंप्लेंट कीजिए तो यही बना है, आपको तो जाने देना। आप यहाँ से बोलते हो 2 मिनट प्रशासन को क्या कहना मांगते हो? बस अभी आ जाएगा, तुरंत निकाला जाएगा। पुलिस को तकलीफ हो रही है हम बहुत दूर से आए हुए हैं हमें यहाँ पे धूप में खड़ा कर रहे हैं बच्चे बूढ़े सब है साथ में अगर पहले बताते तो हम रुक जाते पार्किंग यहाँ पे भी नहीं बताया गया कि यहाँ पे मोर्चा हो रहा है यहाँ पे बंद किया गया धूप में खड़े किए हमें और इनका जो भी तकलीफ है वो है उनके साथ जो भी मैनेजमेंट है वो आपस में सॉर्ट आउट करे टूरिस्ट को तकलीफ ना दिया जाए ना दी जाए और बस को अलाउ किया अगर गाड़ी को अगर है प्रॉब्लम तो गाड़ी को रोक दो प्राइवेट कार को रोक दो लेकिन पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको तो जाने दीजिए ना सही तो बात उसमें है। तो इनके जैसे लोग हैं सही बात है, नहीं अभी सही मेरे को बात। बोले इधर प्राइवेट में से कौन उतरे एक भी प्राइवेट कार में से उतरे सब बस से उतरे सब हैं, एसी में बैठे तो भड़क हो क्या रहा है जो एसी बसेस नहीं है उसको तुम लोग ने रुकाया और हम टूरिस्ट इधर खड़े थे तो इधर आने का मतलब भी क्या हुआ पुलिस क्या कर रही है सिक्योरिटी क्या खाली नाम की है सिक्योरिटी क्या कर रही है सिक्योरिटी को अगर आंदोलन नहीं अटका सकती है तो सिक्योरिटी रखो ही मत आंदोलन को परमिशन नहीं आप प्रशासन क्या कर रहे हो आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है हम टूरिस्ट लोग अपने दम पे लड़ रहे हैं इनके साथ पुलिस को कोई एक्शन શું કહેવું છે રણજીતભાઈ તમારું હવે આ બાબતે? 2-3 વર્ષથી જે પાવન જે 55 રિક્ષાઓના ખાલી સ્થાનિકના પાસ માંગ્યા છે ને वो અટીકાના પાસ जो 4 व्हील ગાડી છે 25 જેટલી ગાડી છે એના પાસ 2-3 વર્ષથી અમે માંગ્યા છે આપતા નથી અમે દરેક વખત રજૂઆત કરી સીઓને કહી ડીએસપી સાહેબને કહી બધાને લિસ્ટ આપ્યું છે તોય હજુ આ લોકો કંઈ પ્રશાસન અમને કહેતું નથી એટલે અમે આજે રસ્તા જામ કર્યા છે અમારે ટુરિસ્ટ જોડે કોઈ લેવા નથી અમારે પ્રશાસન જોડે લેવું છે કે સ્થાનિક રિક્ષાવાળાઓને પાસ આપવા નમ્ર વિનંતી બસ હવે સ્થાનિક રિક્ષાવાળો કોણ છે આમાંથી? બધા જ છે રિક્ષા કોની છે? રિક્ષાવાળા આવે નંબર હાથે પૂછીશ નંબર હાથે પૂછીશ કઈ રિક્ષા છે તારો નંબર? DJ 22 કેટલા વખતથી ફરે છે? અમે અહીંથી 3 થી 4 વર્ષ થઈ ગયા સાહેબ શું તકલીફ થઈ? અમને તઈથી કેવડિયાથી પેસેન્જર ભરીને આવે છે ટુરિસ્ટ ભરીને અને અંદર જવા દેવામાં નથી આવતા વાગડિયા બેરિયર આવે એટલે અમારી રિક્ષા ખાલી કરાવી દેવામાં આવે છે અને અમે રંજીતભાઈ જોડે ચૈતરભાઈ જોડે કેટલી વાર રજૂઆત કરવા ગયા છે તોય બી એ કહે છે કે પાસ આપી દઈશું પણ પાસ આપતા નથી હા અમે ગાડી લોકલ છે કઈ રિક્ષા છે તમારી?
GK 2220 આગળ પાસ મળેલી છે તને નહીં આપે, મને કઈ આપતું જ નથી. પાસ કશું આપતા નથી આપતા. કેટલા ટાઈમથી રિક્વેસ્ટ કરી છે, નહીં આપતા. અંદર જવા પણ નહીં રહેતા. હું તો અહીં વાગડિયાનો લોકલ જ છું, તેમ છતાં મને જવા દેવામાં આવતા નથી. હું માધવપુરાનો છું. મારો GJ 1167 મારી રિક્ષા નંબર. સ્કૂલના છોકરોને મેં લેવા જાઉં છું, કોઈ છતાં મને પેલા બ્રિજ ઉપર રોકી રાખે છે. બરાબર, એટલે મારે મૂકવા જવું પડે નવાગામ. अच्छा ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम हाँ ये पॉलिटिकल है તો इसलिए हम लोग सफर करें. આજે સ્થાનિકોનો પ્રોબ્લેમ યુનિટી લાઈવના સીધા દ્રશ્ય કે જે સ્થાનિકોની જોડે જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે તેને લઈને રિક્ષા યુનિયને આજે અહીં ચક્કાજામનો પ્રોગ્રામ કરેલો છે, જેના લીધે ઘણા પ્રવાસીઓ પણ અહીં અટવાયા છે. અમારે યુનિટી લાઈવ પ્રવાસીઓ પર તે દિલગીરી વ્યક્ત કરે છે કે ભાઈ જે પ્રશાસનની જે જવાબદારી છે એ પ્રવાસીઓ હાલ નિભાવી રહ્યા છે. પ્રશાસનનો કોઈ અધિકારી અહીં હાલ જગા પર મોજૂદ નથી. યુનિટી લાઈવના સીધા દ્રશ્ય સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીથી કે જ્યાં સ્થાનિકો દ્વારા ચક્કાજામ કરી દેવામાં આવ્યો છે ને વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે કે ભાઈ અમને અહીંયા જવા દેવામાં રિક્ષા લઈને જવા દેવામાં આવતા નથી ને બહારની ગાડીઓ ને બહારની રિક્ષા અને ફોર વ્હીલો જવા દે છે, જેને લઈને આજે ચક્કાજામનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. જિલ્લા પ્રમુખ રણજીતભાઈ તડવી હાલ ઘટના સ્થળ પર મોજૂદ છે. એમની પ્રતિક્રિયા બી સાંભળી કે ભાઈ અમે ઘણીવાર રજૂઆત કરી તે છતાં બી આ લોકો કોઈ જાતની પ્રશાસન મંજૂરી આપતું નથી. બીજા તાલુકા પ્રમુખ શૈલેષભાઈ છે, શૈલેષભાઈને પૂછીશું. શૈલેષભાઈ શું વિઝન છે આખું? જ્યારથી આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ચાલુ થયું છે ત્યારથી આ વિવાદો ચાલે છે. છેલ્લા 3-4 વર્ષથી આ રિક્ષાઓ માટે પાસ જે બીજી આપી છે અને બીજા 50-60 પાસની રજૂઆત કરી છે. 2 વાર ડોક્યુમેન્ટ સીઓ સાહેબે 2 વાર ડોક્યુમેન્ટ લીધા છે, પણ 2 વર્ષથી પાસ આપીશું પાસ આપતા નથી. અને રોજે રોજ આ મારવા ચેકપોસ્ટ પર રોજે રોજ બબાલ થાય છે. રોજે રોજ જે પેસેન્જરો લઈને આવે છે સ્થાનિક બેરોજગાર જે રિક્ષા ચાલકો, એમને અહીંથી વાડી મૂકવામાં આવે છે અને એમનો આખો દિવસ બગડે છે. આ રોજે રોજ જ્યારે પણ ટુરિસ્ટ વધારે આવે છે ત્યારે જ હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે. અડધાને જવા દે, અડધાને નથી જવા દેતા. આ બધું વાલા ડવલાની નીતિ અહીં ચાલી રહી છે, બંધ થવી જોઈએ. અને પ્રશાસને આ જે 70 જેટલી રિક્ષાઓની પાસ માટે જે ડોક્યુમેન્ટ આપેલા છે એમને તાત્કાલિક પાસ આપવામાં આવે અને એમને ધંધો રોજગાર કરવા દેવામાં આવે. આ તાલુકા પ્રમુખ કોંગ્રેસ પાર્ટીના શૈલેષભાઈ તડવી કે જેઓનું કહેવું છે કે ભાઈ સ્થાનિકો જોડે કાયમ આ રીતના અન્યાય કરવામાં આવે છે ને જ્યારે પ્રવાસીઓ વધારે આવે છે ત્યારે જ સ્થાનિક રિક્ષાવાળા જવા દેવામાં આવતા નથી. યુનિટી લાઈવના સીધા દ્રશ્ય સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એકતાનગર કેવડિયા કોર્નરથી પ્રશાસનનો હાલ કોઈ માણસ અહીં ઉપસ્થિત નથી. જો યુનિટી લાઈવ દ્વારા તમે જોઈ શકતા હોય તો ઘટના સ્થળ પર આવી તાત્કાલિક આનો નિર્ણય લઈ શું આના લીધે બહારથી આવતા અમારા પ્રવાસીઓ જે અહીં પરેશાન થઈ રહ્યા છે. સીધા દ્રશ્ય યુનિટી લાઈવના તમે જોઈ શકો છો. સ્થાનિક રિક્ષા યુનિયન દ્વારા જે વિરોધ થઈ રહ્યો છે, જેમાં સ્થાનિકોની આગેવાનીમાં રણજીતભાઈ તડવીની આગેવાનીમાં રિક્ષા યુનિયન દ્વારા અહીં ચક્કાજામનો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો છે. કોઈ ગાડીને જવા દેવામાં આવતા નથી, બસથી લઈને રિક્ષા ને બધું. પ્રશાસનને યુનિટી લાઈવની એક જ દરખાસ્ત છે, જો તમે અમારા માધ્યમથી તમે જોઈ શકતા હો તો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળ પર આવે ને પ્રવાસીઓને પડતી મુશ્કેલીનો હલ કરે. એસઓયુ સત્તામંડળના અધિકારીઓને ખાસ જણાવવાનું કે જો તમે અમારા દ્વારા જોઈ રહ્યા હોય તો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળ પર આવી આનું નિરાકરણ લાવે, જેમાં ઘણા પ્રવાસીઓ હાલ તાપમાં પરેશાન થઈ રહ્યા છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એકતાનગર યુનિટી લાઈવના સીધા દ્રશ્ય.
જે ઘણા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે કે સ્થાનિકો જોડે અન્યાય કરવામાં આવે છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સત્તા મંડળ દ્વારા. તો હાલમાં જે પરિસ્થિતિ થઈ રહી છે તેને લઈને પ્રશાસન તાત્કાલિક ઘટના સ્થળ પર આવે એવી અમારી માંગ છે. ને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એકતાનગર કેવડિયા કોલોનીથી કલાકથી સવારથી 4 વાગ્યાના અમે નીકળે છે. આ તમારો પ્રોબ્લેમ છે. તમે કામવાળાને લઈને તમે કરો, પબ્લિકને હેરાન ના કરશો ખોટું. અમે બી આ વાત આગળ વધારી શકીશું. हमारा शेड्यूल खराब हो जाएगा. अभी बात नहीं करो साहब. टूरिस्ट हमारी जमीन इसको हैरान कर रहे हो ना. एक मिनट, हम लोग को परेशानी है. हम लोग आपको झगड़ा नहीं कर रहे हैं भाई साहब. બિલકુલ ઘર્ષણનું છે. પ્રશાસન મુખ પ્રેક્ષક બનીને જોઈ રહી છે આ દરેક તમાશો. પ્રશાસન और अगर आपको धरना करना है तो पहले से इन्फॉर्म करो ना. વાત નહીં પણ એ વસ્તુ સોશિયલ મીડિયા ઉપર નાખો તમે. પેપર ઉપર નાખો. તમે આજે કીધું છે बुकिंग लेते समय ये नहीं बताया है. बुकिंग लेते समय नहीं बताया है. नहीं बताया बुकिंग लेते समय. પબ્લિકને કોઈને કશું નહીં આવ્યું છે. મને તમે પબ્લિક હેરાન થાય છે. तो को नुकसान करेगा. अच्छा तरीका है लोगों को रखने के लिए. અમે પોલીસ પ્રશાસનને બી બતાવવા માંગીશું. અહીંથી સીધા દ્રશ્ય વાગડિયા ચેકપોસ્ટ પરથી. શું છે હમણાં ઇન્ચાર્જમાં કોણ છે અહીંયા આગળ? કોણ છે મેડમ ઇન્ચાર્જમાં? તમે જાણ કરી ઉપર કઈ છે? દિલીપભાઈ ઉપર જાણ કરી આ બાબતે કોઈ તમે તમારા અધિકારીઓને કે એસપી સાહેબને કરી? તો હજુ સુધી અડધો કલાક થઈ ગયો, કોઈ આવ્યું નથી સાહેબ. હા હા આ ચેકપોસ્ટના પોલીસ કર્મી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એકતાનગરથી સીધા દ્રશ્ય યુનિટી લાઈવ દ્વારા. ચાલો બીજા આવી જાઓ, પબ્લિક વાળા આવી જાઓ. ચાલો પબ્લિક વાળા બેસો. સાહેબ શું કેવું છે? ના ના અમને એક નિરાકરણ આવી જાય. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સત્તા મંડળ એસઆરપી ગ્રુપના અમારા સેનાપતિ જાડેજા સાહેબે જે રિક્ષા યુનિયનને જે પોતાની પ્રોમિસ આપ્યું છે, थैंक यू. જે ચાલો ભાઈ આવી જાઓ. એસઆરપી ગ્રુપના સેનાપતિ દ્વારા એમને પ્રોમિસ કરવામાં આવ્યું છે. આજે એસઆરપી ગ્રુપના સેનાપતિ જેઓ હર હંમેશા ઘટના સ્થળ પર હાજર થઈ જાય છે અને દરેક સમસ્યાનું સમાધાન કરાવે છે એવા અમારા જાબાજ એસઆરપી સેનાપતિ અહીં હાલમાં મોજૂદ છે. એમની દરમિયાનગીથી હાલ પ્રવાસીઓ માટે રસ્તો ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે, પણ અમારી
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સત્તા મંડળના અધિકારીઓને કહેવું છે કે તમારો કોઈ અધિકારી હાલ જગ્યા પર કેમ ના આવ્યું. સિર્ફ જવાબદારી પોલીસ પ્રશાસનની કે એમની જ છે. દરેક વખતે આ લોકોને તમે उतावल नहीं करने की, ठहर जाओ. प्रवासी का मसला है, समझे? हाँ, આ પ્રવાસીઓને સમજાવટ બાદ સાહેબની સમજાવટ બાદ જવા દેવામાં આવ્યા છે અને યુનિટી લાઈવ આવા અધિકારીઓને સલામ કરે છે કે જે પોતાની ફરજ નિભાવીને તાત્કાલિક ઘટના સ્થળ પર આવી ગયા છે ને એમની દરમિયાનગીરીથી પ્રવાસીઓને જવા દીધા છે.